کربلا کی مٹی آج بھی 5 لوگوں کو بددعائیں دیتی ہے، روتی ہے، چیختی ہے، 5 لوگوں کو گالیاں دیتی ہے، ان پر افسوس کرتی ہے۔ ان 5 لوگوں کے بارے میں اگر آپ ایک بار بھی دل کے کانوں سے سن لیں تو آپ کی روح لرز جائے گی اور آپ غور کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کہیں آپ بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں جن پر کربلا کی مٹی افسوس کرتی ہے، جن کو کربلا کی مٹی گالیاں دیتی ہے، بددعائیں دیتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا اصول کی۔ اصول اور غیرت اگر سستے بکنے لگیں تو سمجھ لو ایمان کا دیوالیہ نکل گیا ہے۔ میں بات کروں گا اصول کی، سب سے پہلے میں بات کروں گا غیرت کی۔ اصول اور غیرت دونوں چیزیں اگر سستے بکنے لگیں تو سمجھ لو ایمان کا دیوالیہ نکل گیا ہے، ایمان کا اندر سے جنازہ اٹھ گیا ہے۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ اللہ کے نام قربان کر دیا، دین کے لیے ایک ایک کر کے قربان کر دیا، مگر اصول کا سودا نہیں کیا، اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا۔ بڑھاپے کی عمر میں جوان حضرت علی اکبر بیٹے کا لاشا اٹھانا گوارا کیا، مگر غیرت کا سودا نہیں کیا۔ اس کا مطلب غیرت بہت زیادہ قیمتی سودا ہے۔ امام حسین نے فرمایا باطل کا لشکر سامنے ہو تو اپنی تعداد مت گنو۔ جب جھوٹ کا لشکر، نا حق کا لشکر، باطل کا لشکر جب تمہارے مد مقابل ہو، سامنے ہو، تو پھر اپنی تعداد مت گنو، اپنے رب کی طاقت کو دیکھو، اپنے رب کی طاقت پر پھر یقین رکھو۔ انشاءاللہ حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے تمہاری مدد کرے گا۔ حسین اکیلا تھا، تنہا تھا، ایک تھا، مگر سچ کی جیت نے زمانے کو ہلا دیا، حق کی جیت نے زمانے کو ہلا دیا۔ وفا کو اگر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو حضرت سیدنا عباس کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، عباس کو دیکھ لے، بازو کٹ گئے، بازو ریزہ ریزہ ہو گئے، بوٹیاں جسم سے الگ ہو گئیں، اوپر گھوڑے بھاگتے رہے، مگر دین کا پرچم زمین پر نہیں آنے دیا۔ کس نے؟ حضرت عباس نے۔ کٹ گیا، بازو کٹ گئے، ایک ایک بوٹی الگ ہو گئی، مگر دین کا پرچم زمین پر نہیں آنے دیا۔ علی اکبر کا جنازہ بتاتا ہے کہ دین کا باپ حضرت امام حسین اپنی آنکھوں کے تارے کو بھی رب کے اصول پر قربان کر دیتا ہے، رب کے نام قربان کر دیتا ہے، پھر وہ علی اکبر کی پرواہ بھی نہیں کرتا، پھر وہ عباس کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ جب وقت کا حاکم ظالم بن جائے تو پھر خاموشی جرم بن جاتی ہے۔ یہ حضرت امام حسین کا فرمان ہے۔ حسین نے مدینہ چھوڑا مگر ظالم کا ساتھ نہیں دیا، یزید کا ساتھ نہیں دیا، نانے کا دربار چھوڑ دیا ہے، نانے کا شہر چھوڑ دیا۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے، مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملایا۔ علی اصغر جیسے پھول دین کے نام قربان کر دیے، مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اگر حضرت امام حسین وقت پر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، وقت پر یزید کی بیعت کر لیتے تو کربلا سرے سے لگتی ہی نہ، کربلا پھر نہیں لگنی تھی۔ اگر حضرت امام حسین سب سے پہلے ہی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، لیکن حضرت امام حسین نے فرمایا یزید ان دونوں ہاتھوں کو دیکھا ہے، دیکھ ان دونوں ہاتھوں کو، ان دونوں ہاتھوں کو میرے نانے نبی نے چوما ہے، ان دونوں ہاتھوں کو میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا نے چوما ہے، ان دونوں ہاتھوں کو حضرت سیدنا مولا علی نے چوما ہے۔ یہ دونوں ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملا سکتے، یزید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ جوانو، ایک ترازو تھا، ترازو کے ایک پلڑے میں بہت سارا سونا تھا، وہ سونا جس پر دنیا فخر کرتی تھی۔ اب دوسرے پلڑے میں مٹی تھی، وہ مٹی جسے لوگ حقیر سمجھتے تھے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے سونے والے پلڑے کو ٹھوکر مار کر کہا مجھے وہ دولت نہیں چاہیے جو دین خریدنے کی شرط رکھے، مجھے وہ پیسہ نہیں چاہیے جو دین خریدنے کی شرط رکھے۔ اور پھر امام نے مٹی کو اپنی سر آنکھوں پر رکھا
मट्टी वाले पलड़े को अपनी सर आंखों पर रख कर कहा, ये मट्टी मेरे लिए जन्नत है, ये मट्टी मेरे लिए जन्नत है, अगर इस पर सर कट कर मेरे नाने का दीन बच जाए। ये मट्टी मेरे लिए जन्नत है, अगर इस पर मेरा सर कट कर मेरे नाने का दीन बच जाए। हुसैन ने ललकार कर दुनिया को बताया कि असूलों की कीमत वही जानता है जिसने अपना सब कुछ लुटा कर भी सच का परचम बुलंद रखा हो। असूलों की कीमत तो वही जानता है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने कहा, अगर हक को पहचानने के लिए सल्तनत भी छोड़नी पड़े तो छोड़ दो, मैं मदीना छोड़ सकता हूं मगर यजीद को नहीं मान सकता। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरी नजर में ये जो सोना है ये कीचड़ है, मेरी नजर में सोने वाला पलड़ा कीचड़ है, अगर इससे हक ना बच सके। और सुनो, मेरे लिए ये मट्टी सोने से कम नहीं, ये मट्टी मैं हुसैन के लिए सोने से कहीं ज्यादा बेहतर है, अगर इस पर मेरे नाने का दीन महफूज रहे तो। करबला की मट्टी आज भी 5 लोगों को बद्दुआएं देती है जवानों, आज भी चीख चीख कर कहती है, चीख चीख कर रोती है कि मैंने सरों को कटते तो देखा है मगर यजीद के आगे झुकते नहीं देखा। करबला की सरजमीन पर हुजूर की आल को मैंने अपनी आंखों से देखा, हुजूर की आल के सरों को कटते तो देखा है मगर इन सरों को यजीद के आगे झुकते नहीं देखा। जवानों, आखिर वो कौन से 5 बदकिस्मत लोग हैं जिनको करबला की मट्टी आज भी बद्दुआएं दे रही है, अफसोस कर रही है, अरमान कर रही है और कह रही है, ऐ ज़मीर फिरोशो, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं, मैं तुम्हारे सौदे की कीमत जानती हूँ, तुम पैसे के पीछे बिक गए, तुम दौलत के पीछे बिक गए, हुजूर की आल के साथ धोखा किया, बेवफाई की। मैंने तुम्हारे ज़मीर का सौदा होते अपनी आंखों से देखा है, मैंने तुम्हें सजदे में झुकते नहीं, यजीद के दरबार में बिकते देखा है। जवानों, आखिर वो कौन से 5 बदकिस्मत लोग हैं जिनको आज भी करबला की मट्टी बद्दुआएं दे रही है? फरमाया, नंबर 1, वो बदकिस्मत लोग जो करबला का मंजर अपनी आंखों से देखकर भी खामोश खड़े रहे। करबला का मंजर अपनी आंखों से देखा, हालांकि वो भी मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले थे, नाने नबी का कलमा पढ़ने वाले थे। आज हुसैन पर वक्त आया तो वो कलमा पढ़ने वाले जुल्म देखकर भी खामोश खड़े रहे, जिनकी जुबानें गुंगी हो गई, जिनकी गैरत मर गई, जो ये कहते रहे, जी हम मजबूर हैं, हम अहले बैत का साथ नहीं दे सकते, अगर हमने यजीद का साथ ना दिया तो हालात खराब हो जाएंगे। ऐ खामोश तमाशाइयों, सुन लो, तुम्हारी ये मजबूरी क़यामत के दिन दलील नहीं बनेगी, तुम्हारी ये जो मजबूरी है ना, हालात ख़राब हो जाएंगे, ये क़यामत के दिन दलील नहीं बनेगी। तुमने देखा कि जालिम नेज़े चला रहा है, मासूम प्यास से बिलक रहे हैं, तुमने अपनी आंखों से देखा, मासूम प्यास से बिलकते रहे तुम्हारी आंखों के सामने, मगर तुम खामोश रहे, और तुम्हारी यही खामोशी क़यामत के दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा रुसवा करेगी। कौम के नौजवानों, मजलूम पर जुल्म होता देखकर खामोश रहना भी जालिम का साथ देना ही होता है। करबला की तपती रेत पर इमाम हुसैन का काफिला खैमे लगाए खड़ा था। करबला की तपती रेत है, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला खैमे लगाए खड़ा था। सामने यजीद का लश्कर था जिसने दरिया पर पहरे बिठा दिए थे, पानी बंद कर दिया था। हुसैन के बच्चे पानी के लिए तरसते रहे, उधर से यजीद के कुत्ते पानी पीते रहे। हम यजीद के साथ नफरत क्यों ना करें? यजीद से नफरत करना हमारे ईमान का हिस्सा है, और हम तो अपने कुत्ते का नाम भी यजीद रखना गवारा नहीं करते। हम यजीद के साथ इस कदर नफरत करते हैं। हुसैन के बच्चे पानी पीते रहे, उधर से यजीद के कुत्ते दूध पीते रहे। हम यजीद के साथ नफरत क्यों ना करें? हुसैन के बच्चों के होंठ सूख गए, जुबानें जलने लगी, खैमों में सिसकियां गूंजती रही, मगर इर्द गिर्द के कलिमा पढ़ने वाले लोग पानी की मशकी से भर भर कर यजीद को पेश करते रहे। निवासा रसूल के बच्चे प्यास से मरते रहे, उनको जरा भी शर्म ना आई, जरा भी रहम ना आया, हुजूर के निवास से प्यासे रहे। यही वो लोग थे जो कहते थे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, अगर हमने यजीद का साथ ना दिया तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। हुसैन खैमे से निकलकर आवाज देते रहे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन खैमे से बाहर निकले, इर्द गिर्द कलिमा पढ़ने वाली ही मखलूक खड़ी है। हुसैन खैमे से निकलकर आवाज देते रहे कि आओ हक के लिए खड़े हो जाओ। मेरे भाइयों, अब वक्त है हक का साथ देने का, धोखेबाज मत बनो, आओ हक के लिए खड़े हो जाओ, हक के साथ खड़े हो जाओ। मगर जवाब में तीरों की बारिश होती थी।
یہ یزید کی طرف سے ہی تیر مارے جاتے تھے۔ حسین نے اپنے بھائیوں، بیٹوں اور ساتھیوں کے لاشوں کو خود اٹھائے۔ ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا، زمین تپ رہی تھی اور آسمان گواہ تھا کہ حق کا علم تھامنے والا تنہا ہی رہ گیا۔ آسمان بھی دیکھ کر روتا رہا مگر زمین والوں کو شرم نہ آئی، کوئی مدد کو نہ آیا۔ سب نے دیکھا مگر خاموش رہے۔ ان کا خاموش رہنا ظالم کا ساتھ دینے کے برابر ہی تھا۔ جو خاموش رہتا ہے نا، مظلوم پر ظلم ہوتا دیکھ کر جو خاموش رہتا ہے، ایسے سمجھے کہ وہ ظالم کا ساتھ دے رہا ہے کہ ظالم اس وقت جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ امام علی مقام امام حسین سجدے میں گرے، شمر آگے بڑھا، خنجر نکالا، حسین کی گردن پر خنجر چلایا، خون ریت پر بہا۔ زمین نے کراہ کر کہا آج حق قتل ہو گیا ہے، آج حق شہید ہو گیا۔ شمر نے ہنستے ہوئے کہا میں نے حسین کو مار دیا ہے۔ عمر بن سعد نے جب دیکھا تو آواز دی لشکر والو مبارک ہو، یزید کو جاؤ پیغام دو کہ ہم جیت گئے، حسین ہار گیا۔ خولی نے حسین کا سر نیزے پر بلند کیا، لشکر کے سپاہیوں نے تالیاں بجائی۔ ہر ملا نے ہنسی میں کہا اب یہ سر یزید کے دربار میں ہی جائے گا، یزید جو حکم کرے گا وہی ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ یزید کے حکم پر گھوڑے دوڑائے گئے، حسین کے لاشے پر یزید کے حکم پر گھوڑے دوڑائے گئے، حسین کے سینے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ ہڈیاں پٹک گئیں، پسلیاں ٹوٹ گئیں، لاشا ریت میں پستا رہا، خون کی خوشبو صحرا میں بکھر گئی۔ عمر بن سعد کے حکم پر ڈھول بجائے گئے، ڈھول۔ اس طرح کے جشن منائے گئے، ظالم ہنستے رہے، شرابیں چلتی رہیں۔ شمر نے کہہ لگایا، یزید کے دربار میں خبر پہنچی کہ حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے۔ یزید نے تخت پر بیٹھ کر شراب جام اٹھایا، مسکرا کر کہا یہ تھا میرا دشمن، حسین تھا میرا دشمن، اور میرا شروع سے ٹارگٹ ہی حسین تھا۔ یہ تھا میرا دشمن، آج حسین کا نام مٹ گیا۔ مگر حسین کا کٹا ہوا سر نیزے پر آنکھیں کھول کر کہہ رہا تھا، یہ کسی عام انسان کا سر تو نہیں تھا، یہ تو نواس رسول کا سر تھا۔ حسین کا سر نیزے پر آنکھیں کھول کر کہہ رہا تھا یزید تیرا اقتدار عارضی ہے، او یزید تیرا اقتدار عارضی ہے اور میرا پیغام ابدی ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، یزید مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کا تشخص مٹ گیا، یزید کا گھر کھنڈر میں بدل گیا۔ آج یزید کی قبر پر کوئی تھوکنا گوارا نہیں کرتا، یزید مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا۔ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے اور میرا حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ تو ہو گیا پہلا انسان جس کو آج بھی کربلا کی مٹی بد دعائیں دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے انسان کی اور وہ ہے ظالم۔ میرے بھائیوں، کربلا کی سرزمین پر صرف یزید یا شمر ہی ظالم نہیں تھا، بلکہ ہر وہ شخص ظالم ہی تھا جو ظلم کے لشکر میں حسین کے مقابلے میں کھڑا تھا۔ ہر وہ شخص ظالم ہی تھا جس نے پیاسوں کا پانی روکا، جس نے خیموں کو جلایا۔ ہر وہ شخص ظالم تھا جس نے حسین کے لہو پر جشن منایا۔ یزید اور شمر نے ظلم کی وہ انتہا کی جسے سن کر غیرت مند دل تو ویسے ہی لرز اٹھتا ہے۔ یزید کی طرف سے اہل بیت کو قید کر کے بازاروں میں رسوا کیا گیا۔ یہ وہ ظلم ہے جس کی مثال تاریخ میں بھی نہیں ملتی، اور اسی ظلم کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے کتے کا نام بھی شمر نہیں رکھنا چاہتے۔ ہم شمر سے اس قدر نفرت کرتے ہیں، اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ شمر کی اگر کوئی قبر ہو، قبر کے کتبے کے اوپر شمر لکھا ہوا ہو، ہم اس کی قبر پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سوچو کیسا رشتہ ہوگا، یہ کوئی ماموں بھانجے کا رشتہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ صرف خون کا رشتہ نہیں، یہ عشق کا رشتہ بھی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو صرف مدینے کی گلیوں میں نہیں، جنت کی فضاؤں میں بھی گونجتی ہے۔ ایک دن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے۔ آقا کریم منبر پر بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ جناب امام حسین کا بچپنا تھا، آپ کھیل رہے تھے۔ ڈگمگاتے قدموں سے امام حسین نبی کی طرف بڑھے۔ اب لوگوں کی نظر حسین پر ہے، لوگوں کی نظریں حسین پر ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے؟ رسول خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین نبی کی طرف بھاگ رہے ہیں کھیلتے کھیلتے۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ حسین کو دیکھتے ہی میں قربان جاؤں، حسین کو دیکھتے ہی نبی نے اپنا خطبہ روک دیا۔ وہ خطبہ
जिसे दुश्मनों की तलवारें ना रोक सकी, वो खुतबा जिसे कुफ्फार की साजिशें ना रोक सकी, वो खुतबा जिसे मुनाफिकीन के ताने ना रोक सके, लेकिन वो खुतबा हुसैन के लिए रुक गया। मेरे नबी मिंबर से उठे, मिंबर से नीचे उतरे, हुसैन को अपनी गोद में बिठाया, आहा हुसैन को अपनी गोद में बिठाया, हुसैन की पेशानी चूम कर कहा, ए मेरे अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मेरे हुसैन से मोहब्बत कर। मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मेरे हुसैन से मोहब्बत करना। ये रसूलुल्लाह ने दुआ की है, इसलिए तो फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अगर मुझसे मोहब्बत करनी है तो हुसैन से मोहब्बत करना शुरू कर दे, अगर नहीं करनी तो फिर पढ़ ले, क्योंकि हुसैन से मोहब्बत करना मुस्तफ़ा से मोहब्बत है और मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना खुदा से मोहब्बत है। अब बात करते हैं तीसरे बदकिस्मत शख्स की, जिसको आज भी करबला की मट्टी बद्दुआएं देती है, और वो है शराब पीने वाला। जवानों, शराब पीने वाले इंसान को करबला की मट्टी बद्दुआएं देती है, गालियां देती है, क्योंकि शराब पीने वाला अपनी माँ और बीवी के दरमियान तमीज़ नहीं कर पाता। इमाम हुसैन के खेमे में आपके बेटे हजरत सैयदना अली असगर प्यास की वजह से रो रहे थे। अली असगर मासूम बच्चे हैं, प्यास की वजह से रो रहे हैं, क्योंकि यजीद के हुक्म पर, दीन के कातिल के हुक्म पर हुजूर की आल के लिए, हुसैन और आपकी औलाद के लिए पानी बिल्कुल बंद कर दिया गया था। हजरत अली असगर जैसा मासूम बच्चा अपने बाप को अपनी जुबान दिखा रहा था और इशारों में ही कह रहा था, अब्बा देख मुझे बहुत प्यास लगी है। मासूम बेटे की प्यास को देखकर हुसैन की आंखों में खून उतर आया, दिल लरस गया, कलेजा कटने को आ गया। इमाम ने यहाँ से बेटे को उठाया, यजीदियों के सामने आकर यजीदियों को कहा, यजीदियों मेरे नन्हा बेटा अली असगर पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा है, मुझे एक घूंट पानी दे दो, बदले में मैं तुम्हें हौज कौसर पिलाऊंगा। एक घूंट पानी का तो दे दो, देखना क़यामत के दिन बदले में हुसैन तुम्हें हौज कौसर ना पिलाए, इसे अली का लाल ना कहना। फिर क्या हुआ, ये सुनकर हर मला की आंखें भीग गई, दिल में थोड़ी सी लरजिश आई, थोड़ा सा रहम आने लगा था, मगर साथ वाले यजीदी ने उसके हाथ में शराब का प्याला थमा दिया। जैसे ही हर मला ने शराब का घूंट पिया ना, तो अहले बैत का हया उतर गया, एक बार फिर से दिल पत्थर हो गया, हाथ में तीर लिया, कमान में जहरीला तीर रखा और सीधा अली असगर के सीने में वो तीर पे बस कर दिया। हुसैन ने मासूम अली असगर के खून में भीगे जिस्म को उठाकर आसमान की तरफ किया और कहा, या अल्लाह देख मेरा नन्हा अली असगर प्यासा मर गया, शहीद हो गया। या अल्लाह मैं बाप होकर भी पानी ना दे सका, या अल्लाह गवाह रहना मैंने दीन बचाने के लिए अपना 6 माह का अली असगर भी कुर्बान कर दिया। यहाँ पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने सोने की तख्ती पे लिखने वाला एक जुमला इरशाद फरमाया, एक जुमला अर्ज किया, या मेरे मालिक तुझे राजी करने के लिए मैंने सब कुछ किया, तुझे राजी करने के लिए मैंने अली अकबर लुटा दिए, अली असगर कुर्बान कर दिए, तुझे राजी करने के लिए मैंने सब कुछ किया, बता तो सही तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ? अगर तू राजी हुआ है तो फिर मैं खुश हूँ मेरे मालिक, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा। अब बात करते हैं चौथे शख्स की, जिसको आज भी करबला की मट्टी बद्दुआएं दे रही है, ये है एहसान फरामोश। क्योंकि करबला की सरजमीन पर नबी की उम्मत ने बहुत ज़्यादा एहसान फरामोशी की। हुसैन के नाना ने उम्मत पर लाखों करोड़ों एहसानात किए, मगर कूफे वाले एहसान फरामोश निकले। वादे किए मगर वफा ना की, कूफे वालों ने बहुत सारे वादे किए मगर वफा ना की, खत लिखे मगर साथ छोड़ दिया, ज़बान से वफा के दावे किए मगर तलवारें यजीद की खिदमत में पेश की, पानी यजीद की खिदमत में पेश किया, साथ यजीद का दिया। हुसैन ने पुकारा आओ हक के लिए लड़ो, मगर वो माल और मनसब के पुजारी बन गए, दौलत के पुजारी बन गए। करबला की मट्टी आज भी ऐसे लोगों को कोसती है जो वादा करके मुकर जाते हैं, जो धोखा देते हैं, एहसान पाकर एहसान भूल जाते हैं और हक के सामने बातिल का झंडा उठा लेते हैं। और फरमाया पांचवा इंसान वो है जिसको आज भी करबला की मट्टी बद्दुआएं देती है, ये है झूठा इंसान। झूठा इंसान, फरमाया ये 5 लोग ऐसे हैं जिनको आज भी करबला की मट्टी बद्दुआएं देती है, गालियां देती है, और ये 5 लोग तब तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक ये पक्की तौबा नहीं कर लेते।